Hi, dear students. This is Mahesh, lecturer in English, Sahyadri College, Kolar. First of all, I would like to thank you all for subscribing my channel. I welcome you all for my second online class. I was introducing the textbook to you all in the previous class. I introduced the first 5 contents of your text and let us continue the same now. I hope you all have purchased the textbook and workbook. If not, purchase it as early as possible. The next sixth content of your textbook is Babar Ali, a lesson, an inspirational story of the world's youngest headmaster. He became headmaster at the age of 16 to his own school, Ananda Shikshaniketan. He received immense support from his father Nasruddin Sheikh, who is a jute seller. He started school initially as a game called School School. Later, it got perfect structure. He started school in order to change the fate of the poor children around him who were working as laborers unlike him. In this lesson, we will discuss why, when, and where Babar Ali started the school, how his father Nasruddin Sheikh supported him to run the school. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಪಾಠವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿತಾ ಮುಖರ್ಜಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಗಿದ್ದು, ಈತ ಬರೀ 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹುದ್ದೆಗೇರಿದ ಅಪರೂಪದ ಹುಡುಗ. ಈತ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಮುರ್ಷಿದಾಬಾದ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಗಂಗಾಪುರ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಈತ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೂ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈತನ ತಂದೆ ನಸರುದ್ದೀನ್ ಶೇಖ್ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಪಿ ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿರುವ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಲು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಬರ್ ಅಲಿಗೆ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದ್ದಾದರೂ ಏಕೆ? ಆತನಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು? ಬಾಬರ್ ಅಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. The next content of your English text is If I Was a Tree, a poem by Moodnagodu Chinnaswamy. The poem is basically written in Kannada language as Nanondu Maravagiddare and it is translated to English. In this poem, the poet is speaking on behalf of the untouchables. He loves the life of a tree instead of being an untouchable because a tree is acceptable to all in the society but an untouchable is not. He could not enjoy the benefits of the society for being born as an untouchable, and the people treated him as a dog eater and he was denied of all the priorities. Since he was bored of his life, he wished to become a tree because tree is accepted and embraced by everyone but not an untouchable. ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಂಬ ಪದ್ಯವನ್ನು ದಲಿತ ಕವಿಯಾದ ಮೂಡ್ನಾಕುಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರೆದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾರಕವಾಗಿರುವ
ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಎಂಬ ಮಾರಿಗೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಬಹಳ ದುಃಖಕರವಾಗಿ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ತಾನೊಬ್ಬ ದಲಿತನಾದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗದವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆ ನೋವಿನಲ್ಲೇ ನರಳಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಬೇರೂರಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಕವಿಯು ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮೌಲ್ಯವಿರುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ನಾನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಾಜ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಾಕಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನು ನಾಯಿಗಿಂತ ಕಡೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನಗಿಂತ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದುದರಿಂದ ನಾನೊಂದು ಮರವಾಗಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಈ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. The next content of your English text is a drama, Watchman of the Lake, by an Indian English writer, R.K. Narayan. He is one of the three most prominent writers of early Indian English literature to the rest of the world. He is regarded as one of India's greatest English novelists. Watchman of the Lake is a dramatized version of his story, The Watchman. The drama narrates the legend about a great rustic, Mara's sacrifice made for the conservation of a lake for the sake of the lives that depended on it for their survival. This play also highlights the invaluable gift of the folk wisdom to humanity. The play is set in a village near Baba Budan Hills in Karnataka. Mara, protagonist and an innocent rustic, presents himself before the village headman, and the story continues like this. In this drama, there are many comic scenes and characters. Here, we will discuss how Mara watched the lake and maintained its purity, what made him to sacrifice himself for the survival of lake and its dependents. ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಎಂಬುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ PUCಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ನಾಟಕವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೈಸೂರಿನವರಾದ R.K. ನಾರಾಯಣ್ ರವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ 3 ಜನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಾಬಾ ಬುಡನ್ಗಿರಿಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು ಈ ನಾಟಕವು ಅಲ್ಲಿನ ಅಯ್ಯನಕೆರೆ ಎಂಬ ಕೆರೆಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 5 ದೃಶ್ಯಗಳಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಪಾತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾದುದೆಂದರೆ ಮಾರ. ಈತ ಅಯ್ಯನಕೆರೆಯ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿದ್ದು ಈತನನ್ನು ನಾವು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈತನಿಗೆ ಆ ಹಳ್ಳಿಯ ಊರ ದೇವತೆಯ ಅನುಗ್ರಹವಿದ್ದು ಅಯ್ಯನಕೆರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕಾವಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾರನಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ದೇವಿಯು ಒಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜನಿಗೆ ಹೇಳಲು ಆತ ಎಷ್ಟೋ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ದೇವತೆ ಆತನಿಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದಳು, ಮಾರ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಊರಿನ ಕೆರೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಏಕೆ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೋಯಮ್, ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್, ಕಂಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ P. Lalita Kumari, whose pen name is Olga.
The poem deals with the death of farmers, which is an ongoing issue in the country of India. Farmers' death is very common in India. The main reason for the death of farmers is pain of loan, as many farmers cannot repay the loan which they have taken from bank or creditors. They commit suicide without thinking about the family which is depending on them. The present poem is a feminist poem. Here we also discuss about the plight of farmer's wife after his death, who has no education but 4 children. In this poem, the farmer commits suicide as he could not repay the loan because his crop yields no profit to him. The poet here encourages the farmer's wife to be courageous and brave the life, and also to motivate her children to be strong. The poet teaches her to embrace life, not death. ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವೈಫ್ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದವರಾದ ಪಿ ಲಲಿತಕುಮಾರಿ ಓಲ್ಗಾ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರು ಬರೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವುದೆಂದರೆ ರೈತರ ಸಾವು. ರೈತರ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಸಾಲಬಾಧೆ. ಈ ಸಾಲಬಾಧೆಗೆ ಕಾರಣ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಅಥವಾ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಸಿಗದೇ ಇರುವುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಅಥವಾ ಜನರ ಬಳಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಕೈ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಅವಮಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗದೆ, ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಪಿ ಲಲಿತಕುಮಾರಿಯವರು ಸತ್ತ ರೈತನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನವನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ವಿದ್ಯಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಾವುನಿ ಕಾದು ಬ್ರತುಕುನಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಡೆತ್ ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದು, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆತನ ಹೆಂಡತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. This is for today. We shall discuss the remaining topics in the next class. Till then, take care. Thank you, and thank you for watching my class.